Okay, so let us start with the first signal, the first problem. So what is the period of the following signal? So what is the period? Tell me. 1/9. So 2 pi f t. So 9 is the 18 pi t. So it is compared with 2 pi f t. So you can see f equal to 9 hertz. So your time period t equal to 1 by f. That is your 1/9. So 1a. Question number 2. So what are the steady state values of the signal? What are the steady state values of the signal? What is meant by steady state value? Steady state value means the final value. When the signal is in steady state, or the what is the final value? Have you heard the term steady state in your circuit theory class? Yes, sir. So what is meant by steady state? Have you read transient analysis in your circuit theory class? Sir, means something reaches to its final position. Yeah. So transient analysis পড়েছো? Transient analysis. T equal to infinity. Yes. Transient analysis পড়েছো সার্কিট থিওরিতে? No, sir. এখনো হয়নি। So steady state means the final value or at t equal to infinite. So what are the steady state values? One. It is 1 because when t tending to infinity, you can see e to the power minus t. E to the power minus t is 0. Here also k into e to the power minus kt. Now again, it will depend on the value of k. It will depend on the value of k, but here you have to consider k is a positive number. If k is a negative number, then it will be different. So then it will be minus. Sorry, if k is a negative number, it will be plus infinite. But consider k as a positive number. Okay. It is not given yet, but you have to consider k as a positive number. Because if k is negative, suppose in your question it is given k is negative. If k is negative, then it is e to the power minus k means positive into t. If t is infinite, e to the power infinite is infinite. This k is negative, so minus k is positive, so it should be infinite if k is negative. But if k is positive, then it is, this value is 0 because it is minus k into t. If t is infinite, this is 1 by infinite, which is 0. Follow question number 3. What should be the answer? Sir, 73 के allow करूँ ना? सर 66 को अलाउ कर दीजिए। सर ऑप्शन सी হবে। Sir, A or A minus B. করে দিয়েছি সবাই। So for the signal x of t equal to a into e to the power a minus b into e to the power minus ct. So when t is infinite, that means steady state, the value should be a because it is power minus cd. Again, you will have to consider c is a positive number. C as a positive number. So then it should be 0. So the steady state value is a. Now what should be the initial value? What is meant by initial value? सर t equals to 0 তে। When t equal to 0. So when t equal to 0, then what should be the value? কি হবে? a minus b। So when t equal to 0, to the power 0 is 1, so it should be a minus b. So C is the answer. Question number D. বলো কি হবে? Odd signal. So 4B, odd signal. Question number 5. So option A. Option A. Question number 5A. Question number 6.
2 pi by n. Pi by n. Question number 7. The It's a random signal. Random signal. It is random signal because noise you cannot predict. So any signal whose final values, future values I cannot predict, it is random signal always. Question number 8. Capacitor. Which of the passive component performs differential operation? Basically, যখনই passive component perform differentiation operation তখনই বুঝবে যে VI relationship। আমরা কি বলবো V equal to IR যে রিলেশনশিপটা দেখি ওই রিলেশনশিপে ডিফারেন্সিয়েশন করে Inductor. ইন্ডাক্টর অ্যাক্রসে আমরা ভোল্টেজ কি V equal to L into L di by dt. di dt। তো ইন্ডাক্টর 8C ঠিক আছে। বেসিক্যালি ক্যাপাসিটর অ্যাক্রসেও পাওয়া যায় যদি আমি উল্টোটা ভাবি I equal to তাহলে এটা ইন্টিগ্রেশন আমি ক্যাপাসিটর কি পাই V equal to 1/c ইন্টিগ্রেশন I dt আবার I equal to আমি যদি C এদিকে আনি তাহলে dv dt পাবো তাই তো। বাট জেনারেলি Yes, যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন অপারেশন পারফর্ম ধরি তখন বেসিক্যালি আমরা ওহমস লটাকে ধরি যে V equal to IR এই রিলেশনশিপটা ধরি ঠিক আছে। সো দ্যাট শুড বি ইন্ডাক্টর। তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার 9 কি হবে? Sir, capacitor. ক্যাপাসিটর বিকজ ক্যাপাসিটরের সঙ্গে ক্যাপাসিটর রিলেশনশিপ কি ভোল্টেজ কারেন্টের। স্যার এটা তো মানে Current lead ইন্টিগ্রেশন q dt, so dq by dt তাহলে ক্যাপাসিটর ইন্টিগ্রেট করতে হয়। Q equal to CV তাই তো। V equal to Q by C তার মানে 1/c Q কে কিভাবে লেখা যায় I equal to dq dt তাহলে Q equal to integration of I dt। So V equal to 1/c integration of I dt, so that should be capacitor 9। বলো কি হবে? So independent. টাইম স্কেলিং টাইমের উপর যখনই হবে দ্যাট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইজ টাইম। তোমাদের প্রথম ফার্স্ট ক্লাসে আমি বলেছি যে সিগন্যাল মিন্স সামথিং that gives you some information and depend on some independent variable. So independent variable is time. So time scaling means it is an operation on independent variable. So 10b 11 Compressed. it is compressed 12 Expand. expanded 13 So increased Some with factor. samples are lost. অবশ্যই লস্ট তোমাদের আমি ক্লাসে করে দিলাম না একদিন x of 2n করলে মাঝখানে n equal to 1 3 এই কম্পোনেন্ট গুলো থাকে না মনে আছে ক্লাসে করে দেখিয়েছিলাম। হ্যাঁ স্যার। if you can remember আমি তোমাদের একটা সিগন্যাল নিয়েছিলাম লাইক 2 3 5 6 এরকম একটা 3 তে আমি 0 n equal to 0 কনসিডার করেছিলাম then if k is greater than 1 then it should be that means if it is x of 2n then আমি তোমাদের ক্লাসে দেখিয়েছিলাম দেখো যে n equal to 1 3 5 এই কম্পোনেন্ট গুলো থাকে না -1 -3 so some samples are lost। Next 14 Decay. it is a decaying exponential because it is negative।
So its value will decrease and at t tending to infinity, কি হবে t tending to infinity তে? 0. It is 0. And if a is greater than 0 তাহলে কি হতো? তো ওটা t infinity তাহলে কোনটা অ্যান্সার হতো? কমপ্লেক্স। growing. Growing. It is growing. আর যদি মড থাকতো mod of at, b Sir, to the sir. power mod at. স্যার Sir, বলছি both. ল্যাটারালে 16 ওয়েট করতে 15 ওয়েট করছে স্যার, একবার জয়েন করে নেবেন কি বলছো? টাইমে জয়েন করতে বলবো, ঠিক আছে? আমি এমনি 3-4 মিনিট দেরিতে স্টার্ট করি ক্লাস, যাতে তোমাদের সবাই ক্লাসে জয়েন করতে পারে। স্যার তাহলে কি বোথ হবে মড থাকলে? দাঁড়াও। ওকে, প্রীতম ঠাকুর, আমি স্যার change your name to first your roll number, then underscore your name. Okay? ওকে স্যার আর কেউ আছো? অনলি নাম দিয়ে, প্রত্যেকে কিন্তু নিজের নামটা আগে, রোল নাম্বার দেবে, দেন নেম। Okay. If it is mod a into t, what will happen? Or a, আচ্ছা mod a t না, b to the power a into mod t. So first decreasing then b to the increasing. power a into mod t. এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট, এটার উপর আমি ধরছি না, t এর উপর ধরো। ভালো করে শোনো, b to the power a into mod t. What is the value of mod t when t greater than 0? তোমাদের মড দিয়ে আমি এটা অঙ্ক করেছি কিন্তু ক্লাস। So mod t equal to t when t greater than 0, তাই তো? Mod t মানে কি? Mod of something is always greater than 0. So first decreasing then increasing. Always greater than 0. So mod of t equal to t when t greater than 0. So when t greater than 0, mod t equal to t, because its value is always positive. When t is negative, mod t equal to minus t, তাই তো? স্যার এটা অপশন ডি টা হবে। বলো। স্যার অপশন ডি টা হবে। অপশন ডি, বিকজ তার মানে আমার কি হবে, যখন আমার t greater than 0, তখন আমার, ধরো আমার a greater than 0, সাপোজ আমি a less than 0 এর জন্য কনসিডার করে যে আমি a greater than 0 ধরলাম, তাহলে ব্যাপারটা ইজিয়ার হবে। তাহলে দেখো, যখন আমার t greater than 0, তখন mod t equal to t। এখন যখন আমার mod t মানে t less than 0, তাহলে আমার mod t equal to কি হবে? mod t equal to minus t। তার মানে দুটো পোর্শন চলে আসবে, আমার t greater than 0 এর জন্য, t less than 0 এর জন্য। তাহলে জিনিসটা কেমন দেখতে হবে, আবার ড্র করো খাতায়। আমরা এটা নিয়ে আবার লাস্টে আসছি, ঠিক আছে? এটা ড্র করে রাখো, এটা নিয়ে আমরা লাস্টে ডিসকাস করছি আবার। আগে নিজেরা খাতায় ড্র করো। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 15, কিচ্ছু নেই, খুব ইজি। কোনটা হবে? 2 pi by omega ইজি কোশ্চেন। 16,
So non-periodic. It is non-periodic because হ্যাঁ বলো non-periodic because আমি তোমাদের ক্লাসে প্রুফ করে দেখিয়েছিলাম যদি আমার ডিসক্রিট টাইম হয় আর যদি আমার কস অফ সামথিং এর মধ্যে non-periodic ক্লাসে দেখো আমি 16D 17 So 1/3. ভালো করে দেখো ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালের কি 1/3 হতে পারে পিরিয়ড what is meant by a period of discrete time signal after how much values কতগুলো ভ্যালু রিপিট করবে ক্যান ইট বি ফ্র্যাকশন যে 1/3 ভ্যালু কোনদিন হতে পারে যে তিনটে বা দুটো ভ্যালু পড়ে বা না, চারটে sir. ভ্যালু পড়ে should be the value that should be 1 1/3 আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম না 2 pi by n into a একটা k টার্ম থাকে because it cannot be a fraction দেখো আমার ক্লাসে করানো আছে আচ্ছা question number 18 So non-periodic. it is exponentially damped sinusoid damped sinusoid মানে কি বলো তো So amplitude decreasing. sinusoid মানে হলো ধরো e to the power minus at যেখানে a greater than 0 in sin omega t মানে সাইনোসয়েডের অ্যামপ্লিটিউডটা হবে তো অ্যামপ্লিটিউড হবে e to the power minus at e to the power minus at into sin omega t it is a signal which is a sinusoid and which is a exponentially damped so is it a signal e to the power minus at sin omega t No, sir. non-periodic তো non-period question number 19 So impulse. impulse because if you integrate the impulse you will get 1 but here you have to consider the signal cause so it is impulse 20 So even function. function 21 So direct delta. direct delta Direct delta. 22 1. 23 96 allow করবেন স্যার দাঁড়াও আচ্ছা 24
So option B. 25. So option C. D, sorry, D. 26. Sir, option D. R of t हम देखने t greater than 0, t less than 0, t का R of t equal to integration of ut when t less than 0. Yes. Option D. Because if you integrate unit step function, then you will get ramp function. So 26 D. 27. Seven. Sir, causal. 28. Unit step. 29. 29 একটু করে দেখো, দেখে আমাকে বলো কোনটা অ্যান্সার হচ্ছে। Option A. 101. Question number 2. Roll number 108. Yes, sir. Question 2 টা আরেকবার একটু বলে দিন। আসছি, দাঁড়াও এটা কমপ্লিট করে নি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 প্রথম পার্টটাই তো? হ্যাঁ, প্রথম পার্টে এই যে পার্টটা চলছে। আসছে। তুমি প্রথম থেকে ছিলে না ক্লাসে? স্যার 2 নম্বরটা মিস করে গেছি, ওই জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, বলো 29 এর অ্যান্সারটা বলো করে খাতায় করো। A তো স্যার অপশন। এ আসছে, ঠিক আছে। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, এই আসছে। আচ্ছা দেন হলো 30। Sir, having memory. মেমোরি চাই। বুঝতে পারছি না। Having memory, option A. Having memory because the output depend on the previous input, so it should store the previous input, otherwise at time t equal to 0 it cannot show the output which should depend on at t equal to -1, because when t equal to 0 output depend on x of -1. Acha, question number 2. Steady state value means when t is infinite. When t is infinite, the final value at t equal to infinite. That when t is infinite, e to the power minus t is 0, and if k is greater than 0, k into e to the power minus kt is also 0. So it should be 1, 1. So number 108. Can you hear me? Yes, sir. ঠিক আছে। Question number 2 Yeah, answer ঠিক is আছে। 1, 1, 2D. ঠিক আছে স্যার। হ্যালো স্যার, 101 মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেছিল, ওকে অ্যাড করে দেবেন? That's it. হ্যাঁ স্যার, ও নেট প্রবলেম হচ্ছে বলছিল। So this is question of 1. And 31. It is stable. Okay. 32.
So odd. 33, 33 the definition. 34, Energy signal. energy. Periodic signal is always power signal. Power. Or you have power signal. Power signal. Yes. 35, definition বলে দিয়েছিলাম, Memoryless, static and dynamic. memoryless. Static means memoryless. Memoryless. 35D, 36, So both. Both. Yes, sir, 37, 38, it is stable. Stability আমি তোমাদের একটা পার্ট করাইনি, ওটা আমি তোমাদের পরে করিয়ে দেবো, বলেছিলাম পরে করাবো। 39, ইনপুট আউটপুট কোয়ান্টাইজ, যখন কোয়ান্টাইজ টার্মটা থাকবে বুঝবে ইট ইজ ডিজিটাল। কোয়ান্টাইজেশন ডিটেইলস তোমাদের নেই, কোয়ান্টাইজেশন তোমরা ডিটেইলস পড়বে নেক্সট সেমিস্টার বা ফিফথ সেমিস্টারে পড়বে, তোমাদের এখন ডিজিটাল কমিউনিকেশন। যখন দেখবে ইনপুট আউটপুট কোয়ান্টাইজ মিন্স নাম্বার অফ ভ্যালু ইজ ফাইনাইট, দেন ইট ইজ ডিজিটাল। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 40, ডিসক্রিট ডেটা কোথায় পাওয়া যায়? ডেটা অন সিডি যে ডেটা আমরা দিই অবশ্যই ডিসক্রিট, বাট ট্র্যাজেক্টরি অফ দ্য সান ইজ কন্টিনিউয়াস, ইউনিভার্সাল টাইম পিরিয়ড ইজ কন্টিনিউয়াস, মুভমেন্ট অফ ওয়াটার থ্রু পাইপ ইজ কন্টিনিউয়াস। বিকজ আমরা সিডিতে যখন ডেটা 10101 স্টোর করি দ্যাট ইজ ডিসক্রিট। But the energy is all discrete. Energy Which packets one? are also discrete. Energy packets. বলো, বুঝতে পারছি না। So the energy are also discrete from sun. The energy from sun is the trajectory. When sun is moving in trajectory, that is continuous, huh? Because the energy comes from sun as packet. You know, each packet has the energy of h nu. পড়েছো এগুলো? Yes, sir. That's why. So the energy come in the form of packet and it is defined in quantum mechanics, in quantum physics. But classical physics tells you it's continuous because we see it is continuous. But the trajectory of sun, it is not energy, it is trajectory. যে পাথটা মুভ করছে, it will draw the path. Yes. That is continuous, huh? Yes. Yes. Next. First of all, it is not stable because n is infinite. If n is infinite, y of n is infinite. So it is not stable. It is unstable. Then linear and time invariance. আমাদের এই অঙ্কটাই করেছি ক্লাসে। So it is linear but time varying. Linear, time varying, unstable. So মানে D দেখো আমার ক্লাসে করানো আছে সেম অঙ্ক। যদি ডিসক্রিট টাইমে এভাবে না থাকে yt equal to t into x of t, এটা করানো আছে যদি ডিসক্রিট টাইমে না করি থাকি। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 বলো। So power signal. পাওয়ার সিগন্যাল কি করে হবে? এটা কি So exponential. একটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল? এটা তো পিরিয়ডিক সিগন্যাল নয়, তাই তো? Yes, sir. তাহলে এটা পাওয়ার সিগন্যাল হবে না।
আর এনার্জি সিগন্যাল অবশ্যই এটা, কারণ দেখো এটা স্টার্ট হচ্ছে n equal to 0 তে, বিকজ un মাল্টিপ্লাই করা আছে, আর 1/3 to the power n, so when n tending to infinity 1/3 to the power n should be 0. So this is a finite duration signal, so it must be an energy signal. So 2a 3. স্যার রোল 113 কে অ্যালাউ করতে বলছে। এই বারবার এর মধ্যে অ্যালাউ করবো না। নেট প্রবলেমের জন্য ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেছিল। ঠিক আছে, এই বলো কোয়েশ্চেন নাম্বার কি বললাম 3. দেখো x of n it is a discrete time signal. Discrete time signal it is the power j into something. So I can write it as cos 3/5 n plus half plus sin 3/5 n plus half. তাই তো? Am I audible? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার এটা তো So cos 3/5 n plus half, it is a periodic signal or not? So non-periodic. Non-periodic, because আমি বলেছিলাম cos of something pi into n থাকলে তবে periodic হবে, otherwise it is non-periodic. Question number 4 দেখো, এটা প্রথমেই বলে দিচ্ছি এটা স্টেবল হবে, বিকজ সাইন এর ভ্যালু অলওয়েজ, আমার সাইন অফ সামথিং এর অলওয়েজ ভ্যালু, ইটস ভ্যালু ভ্যারিজ বিটুইন -1 to 1. সাইন অফ সামথিং এর ভ্যালু অলওয়েজ -1 থেকে 1 এর মধ্যে ভ্যারি করবে। এখন এক্স এ আমি স্টেবিলিটি যখন ডেফিনেশন পড়েছিলাম বলেছিলাম যে বাউন্ডেড ইনপুট বাউন্ডেড আউটপুট স্টেবিলিটি, বাউন্ডেড ইনপুট বাউন্ডেড আউটপুট স্টেবিলিটি। এখন যদি ইনপুট বাউন্ডেড হয়, এক্স যদি বাউন্ডেড হয় তবে আউটপুটও বাউন্ডেড হবে। আচ্ছা এক মিনিট, so it is stable. Then linear আর টাইম ইনভ্যারিয়েন্স তোমায় প্রথমে বুঝতে হবে যে সাইন ইনটু সামথিং আছে, তার মানে এটা প্রথমে যদি আমার x অফ n এর মধ্যে একটা n বা সাইন অফ সামথিং মাল্টিপ্লাই থাকে, যেমন দেখিয়েছিলাম ক্লাসে, ইট ইজ টাইম ভ্যারিয়েন্ট হবে। আর আমি দেখি তোমরা একবার করে দেখবে, এটা হবে লিনিয়ার। লিনিয়ার লিনিয়ার কিনা তোমরা একটু চেক করে তো, লিনিয়ার কিনা মনে হচ্ছে আমার লিনিয়ার হবে, টাইম ভ্যারিং হবে আর স্টেবল হবে। লিনিয়ার কিনার উপর চেক করবে, আমি তো করে দেখছি না। আচ্ছা 5 তো দেখা যাচ্ছে পাওয়ার সিগন্যাল, ওখানেও আছে 6 এর অ্যান্সার কত হবে? 8. নিজেরা করে দেখে নেবে। 7টা তোমাদের করে দেখতে হবে। একটা কস আর সাইন ফাংশনের সামেশন থাকলে কিভাবে পিরিয়ড বার করতে হবে, আমি পিরিয়ডে অনেকগুলো অঙ্ক করেছি। বলো 7 কি হবে? তোমরা করে আমাকে বলবে 7 কি হবে। 8 প্রথমে আছে 3 of x n স্কয়ার, n স্কয়ার থাকা মানে এটা প্রথমেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে এটা হলো কজাল নয়, ডাইনামিক আর নন কজাল।
ডাইনামিক নন কজাল তোমরা নিজেরা করে দেখবে, ডাইনামিক নন কজালই আসবে। ডেফিনেশন তোমরা জানো। আচ্ছা, অড অ্যান্ড ইভেন কম্পোনেন্ট অফ এই ফাংশন কি হবে? এক্স অফ মাইনাস টি থাকে, তো তার মানে এটা হবে টাইম ভ্যারিয়েন্ট, আর এটা লিনিয়ার টাইম ভ্যারিয়েন্ট। নিজেরা করে দেখবে। আমি যেগুলো বলছি এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা করে দেখবে। হ্যাঁ, আমার দেখে মনে হচ্ছে এটা সেটা বলছি। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 কি হবে? এটা এবার প্রচুর অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে, করলে তোমরা দেখবে, দেখে দেখেই বলতে পারবে সিগন্যালটা কি হবে। এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু সব জায়গায় থাকে, সমস্ত কম্পিটিটিভ এক্সাম থেকে শুরু করে তোমাদের গেটেও Dynamic and x of n into x of n minus 1। তো এর নাম কজাল না কজাল? অবশ্যই কজাল। causal. এটা তোমরা নিজেরা করে দেখবে কোনটা অ্যান্সার আসছে, কোনটা টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট হবে 11 নম্বরে। এটা তোমরা নিজেরা করে নেক্সট ক্লাসে আমাকে বলবে কি আসছে। আচ্ছা, দেখো x of minus t is time invariant। আচ্ছা, which of the systems are time আছে, টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট কোনটা? সরি, তাহলে হবে c, টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট। করে দেখবে। হ্যাঁ, 11c 11c হবে টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট। 12 এটা হবে লিনিয়ার টাইম ভ্যারিয়েন্ট। 12 হবে লিনিয়ার টাইম ভ্যারিয়েন্ট। হ্যাঁ, এ করে দেখবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 13 বলো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 13 এর অ্যানসার কি হবে? So dynamic means it depends on the ডাইনামিক past আমার input ডেফিনিশন and the লেখা আছে, future দেখো input. তুমি বড় ডেফিনিশন থেকে বলো কি আছে। হোয়াট ইজ মিন বাই স্ট্যাটিক এন্ড ডাইনামিক? স্ট্যাটিক মানে হলো আমার জাস্ট ওই টাইমের উপর ডিপেন্ড করবে, মানে আমি x অফ ধরো y অফ t ইকুয়াল টু 5 ইনটু x অফ t, সো টাইম t ইকুয়াল টু 5 এ আমার আউটপুটটা টাইম t ইকুয়াল টু 5 এ ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করবে, স্ট্যাটিক। Yes. আর যদি আগের কোনো ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে দ্যাট ইজ ডাইনামিক। And sir, what about the future input? ফিউচার ভ্যালু আমি বলেছিলাম না, ফিউচার ভ্যালু এখানে ইনক্লুড করা হচ্ছে না। যদি ফিউচার ভ্যালু থাকে দেন ইউ ক্যান কনসিডার ইট অ্যাজ ডাইনামিক। বাট ডেফিনেশনে আমরা ফিউচার ভ্যালু ইনক্লুড করি না। ডেফিনেশনে ফিউচার ভ্যালু ইনক্লুড করা হয় শুধুমাত্র কজাল নন কজালের ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি এখানে ফিউচার ভ্যালু দেখো দেন ইউ উইল কনসিডার দ্যাট অ্যাজ ডাইনামিক, নট স্ট্যাটিক। ওকে, Then sir, that question should be dynamic. That question number 10. ওকে, যা আসবে ডাইনামিক। কোশ্চেন নাম্বার Sir, 12। scroll up. Question number 10. আচ্ছা 10 ঠিক আছে। কোশ্চেন নাম্বার 13 যেটা বললাম ওটা বলো, আনসার কি হবে? Now delta t is only value at t equal to 0. So when t equal to 0, cos of 3t by 2 is 1 because cos 0 is 1. So cos 3t by 2 এটার value 1 হয়ে গেল। Then our delta dt is 1. তার মানে value কত? 1 13c। 14 নিজেরা করে সেম টাইপের অঙ্ক। 15 আমি ক্লাসে করেছিলাম c 15c ক্লাসে কিন্তু আমার করানো আছে একদম এই অঙ্কটাই। 16 it is non periodic and discontinuous। 16c নিজেরা খাতায় ড্র করে দেখবে, এটা নন পিরিয়ডিক আসবে সঙ্গে ডিসকন্টিনিউয়াস। আচ্ছা, ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড অফ x of t equal to 10
cos স্কয়ার 10 pi d, যখনই 2 cos স্কয়ার থিটাকে ভেঙে নেবে cos 2 থিটায়, cos 2 থিটা যখনই ভাঙবে এখানে 20 pi d আসবে, ঠিক আছে? সেখান থেকে তোমরা পিরিয়ড বার করবে। cos স্কয়ার 10 pi t মানে হবে হলো 20 pi t, 20 pi t মানে হলো 2 pi into 10 মানে 10 মানে 0.1 হবে आंसर 17। আচ্ছা 18, the even component কোনটা হবে? cos t, because e to the power j theta মানে হলো cos theta plus j sin theta, cos t is even, sin t is odd, so e to the power j t এর cos even component হলো cos t। এটা অবশ্যই পিরিয়ডিক হবে, বাট এর এটা তোমাকে দেখতে হবে কি আছে। তোমরা একটুখানি এটার পিরিয়ড cos 3t plus cos 4t, এটা দুটো পিরিয়ডিক ফাংশনের সামেশন অবশ্যই পিরিয়ডিক হবে, পিরিয়ডটা ক্যালকুলেট করবে, করে নেক্সট দিন আমাকে বলবে। আচ্ছা কোশ্চেন নাম্বার 20, Sir, 1/12 period. কোনটা এটা? Question number 19. 19টা করে দেখো, যদি 1/12 আসে তাহলে হবে পিরিয়ডিক উইথ ডেফিনিট পিরিয়ড। Okay, sir. আর যদি ইনডেফিনিট বা ডেফিনিট পিরিয়ড কখন আসে না, কখন আমরা বলি ডেফিনিট পিরিয়ড, ধরো আমার এলো 1/3, মানে যেটাকে আমি 1/3 মানে 0.3333 চলতেই থাকবে, মানে 3.1/3 মানে কি 0.3333, তার মানে বলবো আমরা নট ডেফিনিট, ওটা আমরা ক্যালকুলেট করে দিই। আচ্ছা নেক্সট হলো এটা বললাম, নেক্সট 20টা নিজেরা করে দেখবে, একই রকম অঙ্ক। 21 হবে আনস্টেবল, বিকজ দেখো আমি বলেছি বিভো স্টেবল মানে যদি ইনপুট স্টেবল থাকে তার জন্য আউটপুট যদি স্টেবল হবে সমস্ত ভ্যালু অফ n। এবার দেখো এখানে যখন n ইনফাইনাইট তখন আউটপুট হচ্ছে ইনফাইনাইট ইনটু সামথিং ইজ ইনফাইনাইট, সো ইট ইজ আনস্টেবল, সো 21 হবে বি। 22 কোনটা হবে লিনিয়ার? dx dt হবে লিনিয়ার। 22 ডি নিজেরা করে দেখবে, দেখবে cosটাও লিনিয়ার হবে না, সাইনটাও লিনিয়ার হবে না, লগটাও লিনিয়ার হবে না, শুধু dx dt হবে লিনিয়ার। 23 হলো ডেফিনেশন। 24 একটা অঙ্ক আছে, 24টা বলো কি হবে? So 1/20. করে দেখবে যেটা আসবে তাই হবে। কোনটা হবে? 1/20। Yes, sir. ঠিক আছে নেক্সট, ডিটারমিন দ্য অড কম্পোনেন্ট অফ দ্য সিগন্যাল। অড কম্পোনেন্ট অবশ্যই sin t। অড কম্পোনেন্ট একবার বার করবে কিভাবে বলো তো? sin t মানে কোনটা অড কম্পোনেন্ট বার করতে হবে তোমাকে বেসিক্যালি বার করতে হবে, অড কম্পোনেন্ট কিভাবে বার করে? x of t minus x of minus t by 2, ঠিক আছে? ওভাবে করে দেখবে কোনটা আমার অড কম্পোনেন্ট আসে। সরি, কিভাবে ইভেন কম্পোনেন্ট অড কম্পোনেন্ট বার করতে হবে আমাদের ক্লাসে করানো আছে। অ্যান্টি কজালের ডেফিনেশন তোমরা জানো। আচ্ছা 27 খুব ইজি। 27 কি आंसर হবে বলো? सर 122 को 3 कर दीजिए सर। 28 डेफिनेशन। 29 Unity. 30 So 1 তো ইউনিট পাস ফাংশন হলো 1। ঠিক আছে, তাহলে অঙ্কগুলো আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। নেক্সট দিন আমরা ফুরিয়ার সিরিজ করব। ফুরিয়ার সিরিজে তোমার আমরা করব ফুরিয়ার সিরিজ, নেক্সট দিন আমরা কমপ্লিট করে দেবো। ফুরিয়ার সিরিজ কমপ্লিট করে তারপরের দিন আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম স্টার্ট করব।
তোমাদের ল্যাবে পরীক্ষার কি রুটিন দিয়ে দিয়েছে কবে কোন পরীক্ষা হবে? স্যার একবার গ্রুপ বি এর 20 এর অ্যানসারটা বলুন তো, ওটা কি 2/5 হবে? কোনটা? 24 গ্রুপ বি। তোমাদের করে দেখতে বললাম, তোমরা তো তোমাদের স্যার 2/5 আসছে, একজন 1/24 2/5 আসছে এটা। তো যেটা হবে সেটা ওটা আমি তোমাদের করে দেবো না, তো তোমাদের আমি এই ধরনের অঙ্ক করেছি জানো, সেটাই অ্যান্সার হবে। ঠিক আছে, অ্যান্সার তো দুটো আসবে না, অ্যান্সার একটাই আসবে। নিজেরা করে নেবে, কি অ্যান্সার আসছে নিজেরা করে নেবে।